हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण मित्रों, केम छो बधा मजामां छो ने। आज आपणे नवा विडियो साथे हाजर थया छे। आज आपणे लाल मरचाना अथाणा बनावीशुं। ए मरचा फक्त शियाळामां ज मळे छे, अत्यारे ऑफ सीजनमां नथी मळता। पण हूँ अत्यारे नवरात्रमां अने दशेरा सुधी हूँ 4-5 दिवस द्वारिका अने सोमनाथ गई थी, तो त्यांथी अमे गाड़ी लईने पसार थता हता। तो मैं जोया मरचा एक शॉप पर, तो मैं गाड़ी ऊभी राखीने आ मरचा लीधा अने मने एवो विचार आव्यो कि हूँ मारा दर्शक मित्रों साथे अथाणुं शेर करीश। बाकी अत्यारे आपणी बाजू आ ऑफ सीजन छे एटले आम लाल मरचा मळता ज नथी, फक्त शियाळामां ज मळे छे। तो हूँ त्यांथी लावी छुं अने तमारी साथे आ विडियो शेर करवा माटे अत्यारे हूँ बनावीने बतावीश तमने। तो हूँ पहेला एना इन्ग्रीडियंट्स बतावी दऊं। जो अमे 500 ग्राम मरचा लीधा छे अने एने धोई अने गई काले मैं एक दिवस तड़का पर मूक्या हता। एक दिवस तड़के तपावी दीधा छे अने एकमांथी 2 भाग में करी लीधा छे। मरचा मोटा हता एटले एकमांथी मैं 2 भाग करी लीधा छे। जो आ रीते कापीने आवी रीते एकमांथी 2 भाग कर्या छे। तो ज्यारे अथाई मरचुं त्यारे तमारे आने आखुं मरचुं नहीं खावुं होय ने अर्धुं बाईट खावी होय ने तो बी चाले। एना हिसाबे मैं एकमांथी 2 भाग कर्या छे। अर्धा आखा पण रवा दीधा छे अने अर्धा मरचानी आवी रीते मैं एकना 2 भाग करी लीधा छे। हवे एमां आपणे उमेरवानुं छे 2 चमची जीरुं छे, 2 मोटी चमची जीरुं लीधुं छे, 1 चमची अजमो छे, 2 मोटी चमची मेथीना दाणा छे, 2 मोटी चमची वढियारी छे अने 3 मोटी चमची धाणा छे, मीठुं छे, संचार पाउडर छे अने आ हींग छे। हींग 1 चमची लीधी छे अने जे आ हींग छे ते मैं बांधानी हींग लीधी छे। जे आपणे अथाणामां उपयोग करीए छे ए हींग मैं लीधी छे। पछी आ मैं मेथीनो संभार लीधो छे 3 मोटी चमची। आ ऑप्शनल छे, तमारे नहीं उमेरवुं होय तो नहीं उमेरवानुं, पण मने गमे छे ने एनाथी टेस्ट खूब सरस आवे छे एटले मैं 3 मोटी चमची संभार लीधो छे, जे आपणे अथाणामां वापरीए छे ते। अने 3 मोटी चमची राईना कूरिया छे, 2 चमची कलोंजी छे, आ आमचूर पाउडर छे मोटी 3 चमची अने अर्धी वाडकी विनेगर छे। तमे विनेगर नहीं उमेरवुं होय ने तो 2 नंग લીંબુનો रस पण अंदर उमेरी शको छो। અને રૂટિંગ મસાલામાં આપણે ફક્ત હળદરનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે। અને અહીંયા મેં પેનમાં તેલ મૂક્યું છે અને આ 200 ગ્રામ જેટલું તેલ લીધું છે। હવે આ તેલને આપણે ગરમ કરવાનું છે। તો આપણે એક બાજુ મસાલા શેકીએ અને એક બાજુ આપણે તેલ ગરમ ધીમા તાપે કરવા મૂકી દઈએ। હવે આપણે આ મસાલા શેકી લઈએ અને મસાલા પણ ધીમા તાપે શેકવાના છે આપણે। जो अत्यारे मसाले शेकवामां आपणे पहेला एमां धाणा उमेरीए छे। धाणा उमेरी दीधा, एनी साथे आपणे वढियारी पण उमेरी देवानी छे। ए पण अत्यारे आपणे शेकी लेवानी छे धीमा तापे। मेथीना दाणा पण उमेरी दઈએ आपणे, एने पण आपणे शेकी लेवाना छे। અને અજમો અને જીરું પણ આપણે ઉમેરી દઈએ અંદર। આ બધું આપણે શેકી લેવાનું છે। એને ધીમા તાપે શેકવાનું છે આપણે, બહુ ફાસ્ટ ગેસ નથી રાખવાનો અને થોડો કલર બદલાય ત્યાં સુધી આપણે શેકવાનું છે, એની સુગંધ આવે ત્યાં સુધી। જો આપણા મસાલો શેકાઈ ગયો છે, હવે આપણે એને પ્લેટમાં કાઢી નાખીએ અને થોડું ઠંડુ થવા દઈએ। ત્યાં સુધી આપણે રાઈના કૂરિયા પણ શેકી લઈએ અને કલોંજી પણ શેકી લઈએ। કલોંજીને આપણે ક્રોસ નથી કરવાની, નહીં તો જો આ ક્રોસ થઈ જશે ને તો આપણા મરચાં આખા અથાણું એનું કડવું કડવું થઈ જશે। તો આને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું તમારે કે જે પહેલાં આપણે મસાલા શેક્યા છે ને એને આપણે અધકચરા ક્રશ કરવાના છે અને કલોંજી આપણે આખી જ રાખવાની છે। અને આ રાઈના કૂરિયા પણ ઉમેરી દઈએ। જો આને પણ આપણે ધીમા તાપે શેકી લઈએ। એને પણ 2 મિનિટ શેકાવા દઈએ, થોડો કલર બદલાય ત્યાં સુધી। જો આપણી કલોંજી અને રાઈના કૂરિયા પણ શેકાઈ ગયા છે, એને આને ગેસ બંધ કરી દઈએ। હવે એને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને ઠંડુ થવા દઈએ। જો આપણું તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે, હવે આપણે એ પણ ગેસ બંધ કરી દઈએ અને ઠંડુ થવા દઈએ આપણે તેલને। અને જો આપણા મસાલા ઠંડા થઈ ગયા છે, હવે આપણે એને મિક્સરમાં ઉમેરીને ક્રશ કરી લઈએ। જો હવે આપણે ક્રશ કરી લઈએ। એને આપણે ઝીણું નથી કરવાનું, અધકચરું જ ક્રશ કરવાનું છે અને એને આપણે રોંગ સાઈડ મિક્સર ફેરવવાનું છે, આમ સીધું નથી ફેરવવાનું, ઊંધું ફેરવવાનું છે। એને ધીમા
મિક્સરના અવાજથી આપણે થોડું કરકરું ક્રશ કરવાનું છે. જો આપણે અધકચરું ક્રશ કરી દીધું છે, એકદમ ઝીણું પાવડર નથી બનાવવાનો આપણે. જો આ રીતે અધકચરું ક્રશ કરી લેવાનું છે. હવે આપણે થાળીમાં કાઢી લઈએ એને. જો આપણા રાઈના કુરિયા અને કલોંજી આપણે શેક્યા છે અત્યારે, તે અત્યારે એની અંદર આપણે મિક્સ કરી લઈએ. અને આપણા મેથીનો સંભાર પણ અંદર મિક્સ કરી લઈએ. સંભાર ઉમેરવાથી ખૂબ સરસ એનો ટેસ્ટ આવે છે અને કલર પણ એટલો સરસ આવશે એનો. જો હવે આપણે એમાં મસાલા કરી લઈએ. જો આપણે આમચૂર પાવડર ઉમેરી દઈએ, એનાથી ખટાશ આવશે. કેમ કે આપણે કેરીનું અથાણું બનાવીએ તો કેરીમાંથી ખટાશ આવી જાય, પણ આમાં આપણે આમચૂરથી ખટાશ લાવવાની છે. હવે આ બાંધાની હિંગ છે તે આપણે ઉમેરીએ છીએ 1 ચમચી. પછી આ સંચર પાવડર છે, જો એવા ગાંગડા લાગે ને તો એને થોડા ભાંગી કાઢવાના અને પછી ઉમેરવાનું છે આપણે. જો આ સંચર પાવડરના પર ગાંગડા ભાંગી કાઢીએ છીએ આપણે. હવે આપણે મીઠું ઉમેરીએ. સંચર ઉમેર્યો છે એટલે મીઠું સાચવીને ઉમેરવાનું છે આપણે. એટલે લગભગ 1.5 ચમચી અત્યારે હું મીઠું ઉમેરું છું. તમારે ચાખી જોવાનું, જો ઓછું લાગે તો પછી લઈ શકાય. અને બધું સરસ મિક્સ કરી દેવાનું છે. પછી આપણે એમાં વિનેગર ઉમેરવાનું છે. જો આપણે આ તેલ ગરમ કર્યું છે એમાંથી આપણે 3 ચમચી તેલ ઉમેરીએ છીએ. જો અત્યારે તો આપણે હાથથી બધા મસાલા મિક્સ કરી લીધા છે. અત્યારે આપણે આ તેલ ઉમેર્યું તે ગરમ છે. હવે આપણે એમાં હાથ નથી નાખવાનો. હવે આપણે એને ચમચાથી જ મિક્સ કરવાનું છે. તેલ મિક્સ કરી લઈએ, પછી એમાં વિનેગર પણ આપણે મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે હાથનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, હવે ચમચાથી જ મિક્સ કરવાનું છે બધું. હવે આપણે અત્યારે અડધી વાટકી વિનેગર લીધું છે, પણ આપણે જરૂર મુજબ જ ઉમેરવાનું છે. કેમ કે આપણે આ મસાલો ડ્રાય રાખવાનો છે, એકદમ લોચા પડતો નથી કરવાનો. ડ્રાય મસાલો રાખવાનો છે. એટલે અડધી વાટકી છે, પણ આપણે એમાંથી અડધું જ ઉમેરવાનું છે. લગભગ 50 ગ્રામ જેટલું જ આપણે વિનેગર ઉમેરવાનું છે. અને મસાલો એમાં ડ્રાય ઉપડે ભરવાનો છે, એકદમ ભીનો નથી થવા દેવાનો. જો એમાં આપણે 1 ચમચી હળદર ઉમેરી દઈએ છીએ. ટેસ્ટ કેવો લાગે? જો આપણો મસાલો હવે મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે આપણે મરચાં ભરી લઈએ. મરચાંની અંદર આપણે આ મસાલો દબાવીને ભરવાનો છે. આ રીતે આપણે બધા મરચાં ભરી લેવાના છે. જો એને બહાર નીકળવા નથી દેવાનો. જેટલો અંદર ભરાય ને એટલો ભરી લેવાનો. પછી વધારાનો હોય તો આપણે કાઢી નાખવાનો છે. અને મરચું તમારું બંધ થાય ત્યાં સુધીનો એ રીતે ભરવાનો છે. જો આપણા મરચાં બધા ભરાઈ ગયા છે. આપણે 500 ગ્રામ મરચાં લીધા હતા, આ બધા ભરાઈ ગયા છે. લગભગ 100 ગ્રામ જેટલા મરચાં વધ્યા છે આ. હવે આપણે આની ચટણી બનાવીશું, જે ખૂબ સરસ લાગે છે ચટણી એની. તો એની ચટણી બનાવીશું. હવે આપણે આ મરચાંને બરણીમાં ભરી દેવાના છે. અને બરણીમાં પણ આમ એને ઊભા રહે ને એ રીતે જ મૂકવાના છે. મરચાં ઊભા ગોઠવવાના છે. જો આપણી બરણીમાં આપણે ભરી દીધું છે અથાણું. અને જો આખું સરસ ભરાઈ ગયું છે. હવે આને આપણે અહીંયા ઉપર કોટનનો કપડો, પતલો કોટનનો કપડો હોય ને એને ઢાંકી દેવાનું છે. અને આને 3 દિવસ સુધી આપણે તડકો ખવડાવવાનો છે.
3 દિવસ તડકે મૂક્યા. અત્યારે આપણે તેલ આપણું ઠંડુ પડે પછી તેલ ઉમેરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે કટકો બાંધી દેવાનો છે અને 3 દિવસ સુધી આ મરચાં આપણે તડકે મૂકવાના છે. 2-3 કલાક, એક દિવસ, આખા દિવસમાં થઈને 3 કલાક સુધી આપણે એને તડકે રાખવાના છે. 3 દિવસ પછી તડકો ખાશે ત્યાર પછી આપણે ખાવા લાયક આ મરચાં થશે. બાકી અત્યારે કડક લાગશે, તમને તીખા પણ લાગશે, પણ જ્યારે અથાશે ને એ ત્યારે ખૂબ સરસ લાગે છે. તો હવે આપણે આને અત્યારે ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ છીએ. પછી કોટનનો હજુ અત્યારે તડકો નીકળ્યો નથી. તડકો આવે એટલે આપણે રૂમાલ બાંધીને એને તડકે મૂકી દઈશું. જો હવે આપણે ચટણી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. આની ચટણી ખૂબ સરસ લાગે છે. જો આપણે આ મરચાં જે વધ્યા છે લગભગ 100 ગ્રામ જેટલા છે એ મરચાં છે એ લેવાના છે. એમાં લગભગ 10 થી 12 કળી મેં લસણની લીધી છે. 1 ચમચી લીંબુનો રસ લેવાનો છે અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવાનું છે. એકદમ ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે. હવે આપણે આ મરચાંને મિક્સરમાં ઉમેરી દઈએ. અને લસણ પણ ઉમેરી દઈએ. સ્વાદ પ્રમાણે આપણે અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરીએ છીએ અને લીંબુનો રસ આપણે અડધી ચમચી જેટલો, 1 ચમચી લગભગ લીંબુનો રસ જોઈશે એમાં આપણે. જો લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈએ આપણે. 1 ચમચી લીંબુનો રસ ઉમેરી દીધો છે. હવે આપણે ક્રશ કરી લઈએ. જો આપણી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને કાચની બોટલમાં ભરી લઈએ. જો આમાં હવે આપણે તેલ ઉમેરી દઈએ. જો 1 મોટી ચમચી મેં તેલ ઉમેર્યું છે એમાં અને મિક્સ કરી લઈએ આપણે. આમાં આપણે પાણીનો ઉપયોગ નથી કર્યો એટલે આ ચમચી તમારે અઠવાડિયું 10 દિવસ સુધી એવી ને એવી જ રહેશે. એટલો સરસ ટેસ્ટ પણ એવો જ રહેશે, એનો કલર પણ એટલો સરસ રહેશે. અને આપણે આ જે મરચાંનું અથાણું બનાવ્યું છે ને એમાં તમારે રાયડાનું તેલ લેવું હોય ને તો પણ તમે લઈ શકો છો. મેં સિંગતેલ લીધું છે કેમ કે અમારા ઘરમાં અમે કોઈને રાયડાનું તેલ ભાવતું નથી એટલે અમે અત્યારે સિંગતેલ વાપરીએ છીએ. તો મેં અંદર તો આપણે અથાણામાં સિંગતેલ ઉમેરીએ છીએ અને ચટણીમાં પણ આપણે સિંગતેલ ઉમેર્યું છે. જો આપણી ચટણી તૈયાર છે. હવે એને બંધ કરીને આપણે એને ખાવામાં ઉપયોગમાં લઈ શકો છો તમે. જો હવે આપણે મરચાં બરણીમાં ભરાઈ ગયા છે. તેલ પણ આપણું ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં તેલ ઉમેરી લઈએ. તમે આમાં રાઈનું તેલ પણ ઉમેરી શકો છો, પણ રાઈનું તેલ અમને ભાવતું નથી એટલે મેં સિંગતેલ લીધું છે. અને હવે આને આપણે તેલ રેડી અને 3 દિવસ સુધી એને તડકે મૂકવાનો છે બરણીને. આખા દિવસમાં થઈને 3 થી 4 કલાક તમે મૂકશો ને તો પણ વાંધો નહીં. તારે પોચા થશે ને મરચાં તો ખૂબ સરસ લાગશે કેમ કે આ મરચાંનું પડ થોડું જાડું હોય છે, ઉપરાંત તીખા પણ ઘણા હોય છે. જો આપણે તેલ ઉમેરી દીધું છે. હવે એને ઢાંકીને તેલ આપણે બધા મરચાંમાં મિક્સ થાય એ રીતે આપણે એને હલાવી લઈએ. જો આપણે મરચાં હલાવી લીધા છે. હવે એને ખોલી કાઢીએ ઢાંકણ એનું. અને હવે આપણે આવું પતલું કોટનનો તમે રૂમાલ લો કે આવી પતલું કોટનનું કપડું લેશો ને તો પણ ચાલશે. હવે એને પર આપણે રબર બેન્ડ ચડાવી દઈએ. આ રીતે તમે તડકે મૂકી દેવાનું 3 દિવસ સુધી. 3 દિવસ પછી આને આપણે વપરાશ થશે એનો. ત્યાં 3 દિવસ પછી આપણે ઉપયોગ કરીશું એનો. જો આપણા મરચાં જે આપણે આથવા મૂક્યા હતા અને જે 3 દિવસ આપણે તડકે તપાવવાના હતા ત્યાં મેં પાતળો કટકો મૂકી દીધો હતો અને આપણે જો મસ્ત અથાઈ ગયા છે મરચાં અને એકદમ સરસ પોચા થઈ ગયા છે. એકદમ કડક હતા તે સરસ પોચા થઈ ગયા છે તડકે 3 દિવસ તપીને. અને હવે આપણે એને સર્વ કરીએ. અને આ એ જ મરચાંની મેં ચટણી પણ બનાવી છે. જે આપણે આ મરચાં આથ્યા છે ને એ જ મરચાંની આ ચટણી છે. એમાં મેં 100 ગ્રામ મરચાં લીધા હતા. એમાં લગભગ 12 થી 15 કળી લસણ લીધું હતું અને મીઠું ને લીંબુનો રસ અને તેલ હતું. હવે આપણે એને સર્વ કરીએ. જો મસ્ત અથાઈ ગયા છે ને પોચા પોચા સરસ થઈ ગયા છે.
જો હવે આપણે ચટણી પણ સર્વ કરીએ. મરચાં પણ સર્વ થઈ ગયા છે અને લસણ અને મરચાંની ચટણી પણ બહુ મસ્ત છે. આ એટલી ટેસ્ટી લાગે છે આ ચટણી કે તમે ચટણીને રોટલા સિવાય કશું માંગો નહીં, એટલું સરસ આ ટેસ્ટી લાગે છે. મરચાં પણ આથેલા અને તમે આ રીતે શિયાળામાં મળે છે, કદાચ ઓફ સિઝનમાં કંઈ આવું બહાર ગયા હોય ને મળી જાય તો જરૂરથી લેજો અને ઘરે જરૂર ટ્રાય કરજો. ખૂબ સરસ લાગે છે. આથેલા મરચાં છે, મરચાં અને લસણની ચટણી છે અને રોટલો છે. બહુ મસ્ત ભણું છે અને એના સાથે આપણે બીજું કંઈ માંગીએ બી નહીં. એટલું સરસ ચટણી ને રોટલો અને અથાણું એટલું સરસ છે. મરચાંનું આથેલું અથાણું, મરચાંનું અથાણું બી કહી શકાય અને આથેલા મરચાં બી કહી શકાય. તો તમે એ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો. કમેન્ટ બોક્સમાં લખી જણાવજો કે તમને કેવું લાગ્યું અને લાઈક પણ કરજો, સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો મિત્રો. હવે બીજા નવા વિડીયોમાં આપણે મળીશું. બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ.